ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा ए मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आज आज्ञा आम देखा से नृसिंह पुराण उपरे कथा हूँ कौन मूर दारुण जो मूर दारू कहते नृसिंह पुराण कथा बहुत पुण्य कथा। सुखमुनि की पचार किए परीक्षित राजा से कहते से आज कौन कहते लेखकार कौन लिखिं आम आज से विषय सम्यक आलोचना करवा। मूलदारू जाऊँच दिग्विजय करने आ मदनावती राणी की बह करने प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग आपण मैंने शुणिले बहुत पुण्य अर्जन हम। कौन जे कहते शुण आहे साधुजन अमृत वचनम सुखटारू परीक्षित शुणी हेले धन्यम। नृसिंह पुराण कथा अमृत वटई पाप ताप अपवाद शुणी दूर जाई। देखो आज्ञा नृसिंह पुराण कथा आपण मैंने तो पुराण पढ़ी पार थे कि पुराण शुणिले पाप ताप अपवाद दूर को चलीज से कौन कहते ए शुण नृसिंह कथा धन्य मो जीवनम हेमंत भावरे शुण परीक्ष राजनम एवं मांकर सेवारता करुतंती जाणी नारद को यही कथा पितामह कही तांको कथा करी चिंता तुम आगे कही। देखु ये परीक्षित ऋषि कहते क्या कहते सुखमुनि ऋषि सुखमुनि कहते परीक्षित राजा आगे कौन कहते ना ब्रह्मा नारद को कहले से नृसिंह पुराण उपरे। देखो ये सब लेखकार कथा व्यासदेव लिखिं भावना और चेतना को देखी से लिखिं से कौन कहते जे नृसिंह पुराण जान पवित्र पुराणम हरिंकर हरिनाम करिले कीर्तनम तहु तंड जे प्रचंड कुष्ठंक पुरारे द्वारी रूपे रहिले से तई द्वारे पुणी देख आज्ञा आपण मन कहले से चंड आ प्रचंड मूलदारूंकर पूर्वजन्म विषय कही आसी तापर आप देखुं मूलदारूंकर जन्म विषय से कौन कहते से कौन केमती किए रहिले सब पूर्व आवास आपण मैंने आसुँच ये पुराण कथा आपको आपण मैंने विश्वास करूँ आ ये जिनटा को जानतु कौन जिनटा प्रकृत रहस्यटा कौन। कृष्णपुर भगवान द्वारिका से कहते द्वारी रूपे रहिले से तही सिंह द्वारे तहु तंड दे प्रचंड कृष्णपुर बोले तो वैकुंठपुर ये द्वापर जुगर कृष्णपुर नुह से कृष्ण अलगा ये कृष्ण अलगा सी 16 कलार कृष्ण ये 1 कलार कृष्ण तेणु एक कला विभाजित होती जो अवतारवाद नहीं कि जो कथा सब चली तारी उपर मोर यही चैनल लक्ष्य मो कहबार लक्ष्य हूँ लोक सठिक सत्य दबा कथा। हाँ आज्ञा आम देखिए आगे कौन से कहते चंड आ प्रथम जाए कृष्णपुर में पहुंची से कौन कले द्वारी रूपे रहिले ते तही सिंह द्वारे पुणी जय देवी जय नाम हेला तांकम से हरि ओई करी सिंह द्वार देशम जे पंडित सर्वदा जानीवम मूर्ख जन जेऊ माने वेदन कहीबम। देखु ये सब पुराण कथा मूर्ख जन को कहले से कौन करेंगे से अट्टहास्य करेंगे जो मैंने नास्तिकवादी मैंने बहुत संसार में बढ़ी तेणु से पुराण कथा को केवे विश्वास करती ना आम विश्वास करूँ बा अविश्वासी करूँ किंतु गोटे भगवान गोटे ऐश्वर्य शक्तिर आम परंपरा टाक आम अनुमान कर अनुमय कर जड़े गोटे के ऐश्वर्य शक्ति अच्छी तार प्रभाव में संसार पृथ्वी चलुची ये हूँ कथा। तेणु कल्कि अवतार नहीं कि दुनिया कथा चली आ कल्कि अच्छा छाड़ू आम से कल्कि अवतार पर कथा नृसिंह पुराण जाऊँच सी आम देखा से तोरा जे कदली खाई बकिताई दुष्ट बणे से असुर दुष्ट दोई भाई से स्वर्ग को गले पुणी अभिशाप पाई पुणी मूर से दारुण भूप पुणी हेबे जय विजय मूर दारुण होइबे। देखो
ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳଦାଉଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜୟା ବିଜୟ ରହିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେ ଅଭିଶାପ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଘୁଷୁରିକି ଆପଣ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବ କି? ତେଣୁ ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ ଥରେ ଆସିଗଲେ। ଚଣ୍ଡପତନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କି ପରଜନ୍ମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅବିଜ୍ଞ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛି ସେ ତା'ର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ନେଇ ସେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛି। କେତେକ କୁକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତା ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କୁକର୍ମ କରିଥିଲେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେ କୁକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ। ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ପ୍ରାରବ୍ଧର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଯଦି କିଏ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜୟ ବିଜୟ ମୋର ଦାରୁଣ ହୋଇବେ ଥରେ ହେଜ ବ୍ରହ୍ମ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜନମା ହୋଇଲେ ସେ ଅତୁର ସ୍ୱଭାବର ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ ଜନ୍ମଦାର ବୋଲି ଗଲା ଦେବ ଅଂଶ କଥା ଶେଷ ପୁଣି ଯାଇ ଜାଣି କେତେ ଦୁଃଖ ବ୍ୟଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଚଣ୍ଡ ପ୍ରଚଣ୍ଡଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବି ଅଛି। ଚଣ୍ଡ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମରୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାର ସେ କାହାଣୀ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି। ମନ ଇଚ୍ଛା କରି ଯାଏ ଯେତେ ଅକରମ ବିପ୍ରଦେବ ନା ଭାବିବ ପଶୁ କି ମାନବ ତାକୁ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ବାଛି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିବ ଦୟା ବର ରବ ବର ଆଖି ସଦାଚାର ଦୁଇ ଭାଇ ଦୁଷ୍ଟ ସେଇ ନ ମାନନ୍ତି ତାର ପୁତ୍ରଙ୍କର ଏଇ ଭାବ ଗାରି ମାତାଙ୍କ ଏ କରିଲେ ମନରେ ଚିନ୍ତା ବହୁତ ଅନେକ କରୁଛନ୍ତି ଜନମୀଣ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ମୋର ଭୁଲିଲେ ଦେବ କୂଳରେ ଜନମ ତାଙ୍କର କାହିଁ ବୁଦ୍ଧି କାହିଁ ସୁଧି ଦେବ କି ବୁଝାଇ କହିଲେ ଗୌରବ କଥା ଶୁଣିବେ କି ଦୁଇ ଭାବିଲା ଉର୍ବଶୀ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପୁଟଙ୍କୁ ନାନା ଭାବେ ଏକ କଥା କହିଲା ତାହାଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳଦାରୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଇଠି ହେଉଛି କାଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଉର୍ବଶୀ ନାମକ ଯେଉଁ ଅପ୍ସରା ସେ ନୃତ୍ୟ କଲାବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ସେଠି ତାକୁ ଦେଖିକି ମୋହିତ ହେଇକି ସେଇ ଦେବସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେଇ ଅଂଶରୁ ଆସିଲା। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭାବିକି ତାଙ୍କଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅର ଯେଉଁ କଥା କର୍ମ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭଠାରେ କି ବା ଶୋଭା କର୍ମ ଅନୁଚିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପର ନାରୀ ପର ହିଂସା ଆଚରଣ ସବୁ କିଛି କରୁଅଛ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ। ଗୋଟେ ମା ବୁଝଉଛି ପୁଅକୁ ତମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛ ଭଲ କର୍ମ କରୁନାହୁଁ। ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି କିଛି ଅଂଶ ଗୀତରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, କିଛି କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୃହ ବି ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ହେବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ବେଦ ତୁମ୍ବର ଯେ ଏବେ କହୁଅଛି ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକ୍ର ଧରେ ନୃସିଂହ କୋଇଛି ପଦାଘାତେ ଯେ ଉଚିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜାଣିବ ଯେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ତହି ପରେ ଶ୍ରୀସ୍ତମ୍ଭରୁ ମହାବେରୁ ନୃସିଂହ ବାରମ ସେନାଥିବେ ସେ ଦାନବେ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାରମ ତୁମେ ଦୁଇ ଭାଇ ହୋଇ ଜାଣିବ ରାବଣମ ଲଙ୍କାର ଜନମ ହୋଇ ବିଶ୍ୱବାନନ୍ଦନମ ସୀତା ରୂପେ ବନେ ଥିବ ଜୟା ରାମଙ୍କରମ ସେ ରାବଣ ନେବ ଜାଣ ଚୋରାଇ ମାତାରମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖକାର ଲେଖିଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଦ୍ୱାରପାଳ ସେଇ ଜୟା ବିଜୟା।
ଲେଖକଙ୍କ କଥା ଆମେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରାଣର କଥା ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାପର ଭାର ଦୌଡ଼ି ବଢ଼େ ସେଇଠି ଠାକୁର ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ମାରିଲେ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ମାରିଲେ, ତାପରେ ମୂରଦାରୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମାରିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାତା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତମକୁ ସେ ମାରିଲା ପରେ ତମେ ଯାଇ ପୁଣି ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ଜନ୍ମ ହେବ। ମୋକ୍ଷ କେତେବେଳେ ହେବ, ମୋକ୍ଷ କେଉଁଠି ତୁମେ ପାଇବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେବେ ରାମ ହେବେ ବିଷ୍ଣୁ ରାବଣ ବଧିବମ୍, ଶୀତତୁତ ଜନମତା ହେବ ତାହା ପରେ, କୃଷ୍ଣ ହତେ ଦେହଯାତେ ଶିଶୁପାଳ ମରେ, ବାକ୍ୟ ମୋରରେ କୁମାର ଶୁଣ ହେତୁ କରି, ଏ ସଂସାରେ ଚକ୍ରରେ ଜନ୍ମ ଏହି ପରି। ସେ ଉର୍ବତୀ କଥା ବାତି ବୁଝାଇଲେ ଜାଣମ, ଏହା ଶୁଣି ପୁତ୍ର ଜାଣି ବିସ୍ମୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବେଦ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉର୍ବଶୀ, ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଂଶୀ, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ତଥ୍ୟ କହିଦେଲା ପରେ ପୁଅମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଭରତ ରାଜା ଦେଖ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣମ, ହରିନାମ ସର୍ବଜାଣ କାହିଁ ଥିଲେ ମନମ, ବୋଲନ୍ତି ଉର୍ବଶୀ ରୀତି ଶୁଣ ପୁତ୍ର ମୋରମ, ଯାହା ଚିନ୍ତିବା ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା ତୁମ୍ଭେ କରମ। ଏହା କହି ଉର୍ବଶୀ ଯେ କହିଲେ ଭାରତମ, ପୁତ୍ରମାନେ ଏବେ ମୋର ଶୁଣିବାରେ କଥା, ଏ ଧର୍ମ ଧରି ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିରେ ଦେହୁମାନେ, ଭୋଗ ଯୋଗ ନାହିଁ ତାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ, ଦେଖି କରି ପରତିରେ ସହି ନ ପାରାଇ, ସେ ମନ୍ଦରୁ ଅତି ଗୁରୁ ପୁଣି ମନ୍ଦ ହୋଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମରେ ରଖିକି ତମେ ଯଦି ଯେଉଁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବ, ଧର୍ମରେ ରହିଲ, ତାହେଲେ ଧନଟା ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଅଧର୍ମ କଲ ତାହେଲେ ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଯଥାଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହୁଛି ମୁଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଅବିକା ଭଲ ଭଲ ଅଫିସରମାନେ ବହୁତ ପଇସା ବ୍ଲାକ୍ କରିକି ରୋଜଗାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରାପ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି, ଧରା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସେଇ କଥା ବି ପୁରାଣରେ କହିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଧର୍ମଟା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ବୁଝେଇ ଆସୁଛି, ଜ୍ଞାନବାଣୀ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ମୂର ଦାରୁଣ ବାବୁରେ ଶୁଣରେ ତୁରୂପମ, ଦିଆଚର କର ଧର୍ମ କଉତି ପାଇବମ୍, ସେ ପାଇବା ବହୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ କର୍ମ ଏବଂ, ଯେ କରମ ନାମ ଧର୍ମ ପାଳିଲେ ଆମରମ, ଯେ ପାଳିଲେ ମିଳେ ତୁଲେ ତହୁଁ ବସୁନ୍ଧର। ଦେଖନ୍ତୁ, ବସୁନ୍ଧରା ମିଳେ ମାନେ କ'ଣ, ବସୁନ୍ଧରାର ରାଜ୍ୟ ଦିଆଗଲା ତାକୁ, ସେ ବସୁନ୍ଧରା ମିଳିଲା। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ପୁରାଣରେ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଦେଇ ଯିବା। ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପାଳରେ କୁମାରମ, ହେବୁ ଯଦି କ୍ଷିତିପତି ମନେ ଅଛି ତୋର, ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁ ଦୟା କର। ଯଦି ତୁ କ୍ଷିତିପତି ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ତୁ ରାଜୁତି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଅବିକା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଦେଶ ବିଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କେମିତି ହଣାମରା, ଆଉ ଅବିତ ଯେଉଁ ସମାଜର ସଂସାର ଚାଲିଛି, ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ନାହିଁ, ଏବେ ସରକାର କଳ, ବିଧାନସଭା, ଆଇନ କାନୁନ, ଆଇନର ପରିସର ଏମିତି ଲମ୍ବିକି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ। ସେ ଦେଖୁଥିବେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠି ରେପ୍ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ମର୍ଡର ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଚୋରି ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଡକାୟତ ହେଉଛି, ଏଇସବୁ କର୍ମ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ?
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପୁଣି ଆଗକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବା ମଦନାବତୀ ରାଣୀ ସେ କେଉଁଠି ବିବାହ ହେବେ କ'ଣ କରିବେ ବୁଢ଼ାଦାରୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତେକୁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ଏପିସୋଡ଼ କରୁନି, ଛୋଟ ଛୋଟ ମନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ।